नमस्कार ओडिशा। आज हूँ मार्च मास 12 तारिख गुरुवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारिबे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिया बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर राज्यर आउ 4टी जिले में खोलिबो चाउल एटीएम। राज्यर आउ 4टी जिले में खोलिबो चाउल एटीएम एने सूचना दैछन्ती जगन मंत्री। विधायक गौतम बुद्ध दास को प्रश्न रे जगन मंत्री लिखित उत्तर रे कहते झारसुगुड़ा नवरंगपुर केउझर ढेंकानाल जिले में खोलिबो चाउल एटीएम। आज गृह में विधायक गौतम बुद्ध दास को प्रश्न राज्य में केतटी सहर केतटी स्थान में चाउल एटीएम खोल केतटी स्थान में चाउल एटीएम खोल प्रस्ताव रही एजाए खोली चाउल एटीएम रु केते जण हिताधिकारी केते चाउल उठाई ए बाबद सरकार 2025-26 बजेट रे केते टंका व्यय बराद करथिले एवं सेथिरु केते टंका खर्च करछन्ती। यार उत्तर में जगन मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहते राज्यर प्रथम चाउल एटीएम भुवनेश्वर मंचेश्वर खोली 2024 जुलाई एपर्यंत 20,217 जन चाउल उठाई मोट 3,805 क्विंटाल किलोग्राम चाउल उठाई। अधिकारी माने कहते जे एही संप्रसारण लक्ष्य होची राशन बंटन को अधिक स्वच्छ दक्ष एवं सुलभ करबा। एटीएम हिताधिकारी को सेमानक राशन कार्ड व्यवहार करी चाउल उठाइबा को अनुमति दिए, मानुअल त्रुटि ह्रास करे एवं दायित्व सुनिश्चित करे। परवर्ती खबर ओडिशा रे रंधन गैस संकट नहीं। ओडिशा रे रंधन गैस संकट को नहीं चलथिबा चर्चा मध्य राज्य सरकार एक बड़ आश्वस्ति प्रदान करछन्ते। विशेषकर पश्चिम एशिया युद्ध परिस्थिति जो गैस अभाव नहीं जो गुजब सृष्टि होता ताकू नहीं मुख्य शासन सचिव अनुग गुरुत्वपूर्ण सूचना देछन्ते। राज्य में रंधन गैस कौन अभाव नहीं एवं जनसाधारण एथिपाई चिंतित हेबार आवश्यकता नहीं बोली मुख्य शासन सचिव अनुगर स्पष्ट करछन्ते। रंधन गैस एवं विभिन्न तैल कंपनी कर्तृपक्षों एक उच्च स्तरीय बैठक पर से कहते राज्य में आवश्यक परिमाण रंधन गैस मौजूद अच्छी, जोगाण श्रृंखला स्वाभाविक अच्छी और आगक कौन बाधा उपजीव नहीं। शिक्षानुष्ठान, हॉस्टेल और डाक्तखाना भली गुरुत्वपूर्ण स्थान गुड़ी रंधन गैस जोगाण में कौन समस्या नहीं। यह स्थान गुड़ी प्राथमिकता भितर गैस जोगाई दि जाउछि। परवर्ती खबर ओजन रे ठके 75 डीलर को लाइसेंस बातिल। राशन कार्ड धारी को ओजन मापरे ठकुछती डीलर। विधानसभा आसला सांघातिक तथ्य। 75 राशन डीलर विरोध में एक्शन निछंती सरकार। लाइसेंस बातिल सह जनक विरोध में दंडात्मक कार्यानुष्ठान दि जाइछि। एने खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र लिखित उत्तर रखिछन्ती। एपटे पेट्रोल पंपरू ठकेई ने 3 वर्ष में सामना को आसीछि 109 केस। पेट्रोल पंपरू 13 लाख रु अधिक टंकार आर्थिक जरिमाना आदाय करा जाइछि। सेपरि ओजन मापरे भी ठकुछन्ती सुना दकानी। 3 वर्ष में 8,065 चढ़ाऊ 16टी केस सामना को आसी। 2.5 लाख रु अधिक टंकार आर्थिक जरिमाना आदाय करा जाइछि। विधानसभा जगन मंत्री कृष्णचंद्र पात्र लिखित उत्तर रखिछन्ती। परवर्ती खबर हटिबो काठ और कोयला चुला कटकणा। मध्यप्राच्य युद्धर प्रभाव में रंधन गैस संकट देखा देछि। गैस संकट जो रोषेई घरे, होटेल, रेस्टोरेंट रे यार प्रभाव धीरे धीरे परिलक्षित हेलानी। राजधानी काठ और कोयला चुला व्यवहार कटकणा हटिबो एने सूचना देले बीएमसी मेयर सुलोचना दास। व्यवसायी माने काठ और कोयला चुला जाली पारिबे। संध्या बैठक में नियाजिबो चूड़ांत निष्पत्ति। तैल दर वृद्धि ठारू आरंभ करी गैस सिलिंडर जाए सब समस्या देखा जाउछि। एबे ग्राहक वैद्युतिक उपकरण मुहा हेउछन्ति। गैस संकट टलिबा पर्यंत सामयिक भावे काठ और कोयला चुला जालिबा नै अनुमति देबो बीएमसी। गैस संकट जो गरीब क्षुद्र व्यवसायी असुविधार सम्मुखीन होती। प्रदूषण पर राजधानी में काठ और कोयला चुला ने 1200 जालिले फाइन आदाय करुला बीएमसी। परवर्ती खबर इच्छा मृत्यु को अनुमति देले सुप्रीमकोर्ट। प्रथम थर पर इच्छा मृत्यु को अनुमति देले सुप्रीमकोर्ट। सुप्रीमकोर्ट बुधवार प्रथम थर पर 2018 कॉमन कॉज राय आईनगत ढांचा अनुसार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को अनुमति देछन्ति। जस्टिस जेबी पार्दीवाल एवं जस्टिस केभी विश्वनाथ खंडपीठ ए निष्पत्ति नेछन्ति जहाँ भारत सम्मान सहित मरिबा अधिकार न्यायशास्त्र रे एक मोड़ आनी। हरीश राणा नामक एक युवक इच्छा मृत्यु पर सुप्रीमकोर्ट राय शुणाइछन्ति। यह इतिहास रे प्रथम एही राय सम्मान सहित मृत्युवरण करिबार अधिकार अधीन रे निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को अनुमति देछन्ति। कोर्ट हरीश को एम्स रो पालिएटिव केयर यूनिट रे भर्ती करबा को निर्देश देथिले जहाँ धीरे धीरे चिकित्सा प्रत्याहार करा जाय परिबो। सुप्रीमकोर्ट कहते समग्र प्रक्रिया मर्यादा, करुणा एवं चिकित्सा एवं नैतिक प्रोटोकॉल पालन करबा उचित। पूर्वर हरीश को पितामाता विचारपति मानक कथा होइतिले आ विचारपति भावप्रवण होई सेमानक मानसिक अवस्था बुझिथिले। परवर्ती खबर दुबई अंतर्जातीय विमान बंदर उपरे ड्रोन आक्रमण। जणे भारतीय समेत 4 आहत। ईरान पुणी थे दुबई अंतर्जातीय विमान बंदर उपरे ड्रोन आक्रमण करिछि। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସମେତ
ଚାରି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁବାଇ ମିଡିଆ ଅଫିସ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି, ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିକଟରେ ଦୁଇଟି ଡ୍ରୋନ୍କୁ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ରୋକାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସମେତ 4 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି, ବିମାନ ପରିବହନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଚାଲୁଛି। ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଏବଂ ଅଲ୍ ମାକ୍ତୁମ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଦୁବାଇ ବିମାନ ବନ୍ଦର କହିଛି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖରୁ ଉଭୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉଡ଼ାଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ସେମାନଙ୍କର ଉଡ଼ାଣ ସମୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ଅଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ନ କରନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଯାତ୍ରା ନ କରନ୍ତୁ। ଉଡ଼ାଣ ସମୟସୂଚୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚାଲରେ ତହସିଲଦାର ଏକକାଳୀନ 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଜଣେ ଓଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ବଡ଼ ଧରଣର ଚଢ଼ାଉ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାପଡ଼ା ତହସିଲଦାର ପ୍ରସନ୍ନ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଅଡ଼ୁଆ। ଏକକାଳୀନ 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାପଡ଼ା ତହସିଲଦାର ପ୍ରସନ୍ନ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଅଡ଼ୁଆ। ଏକକାଳୀନ 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶହୀଦନଗରରେ ଥିବା ବିଶାଳ 3 ମହଲା କୋଠା ଠାବ ହୋଇଛି। ଚଢ଼ାଉରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି 2 ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି, 8 ଡିଏସ୍ପି ଏବଂ 11 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ଅଫିସରୁ କ୍ୱାର୍ଟର ସବୁଠି ଖୋଳତାଡ଼। ତହସିଲଦାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଯାଞ୍ଚ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସଫଳ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବା ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଫଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଏମ୍ସରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ହୋଇଛି ସଫଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର। ବିଶିଷ୍ଟ ହୃଦରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଏକେ ବିଷୟୀ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଥିଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖ ଦିନ ହଠାତ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତୁରନ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଏମ୍ସ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଥିଲା। ହେଲେ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖରେ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଏମ୍ସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହିତ 30ରୁ 40 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ଦକ୍ଷିଣ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ସକ୍ରିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପରିସରରୁ ଏକ ଟ୍ରଫ୍ ଲାଇନ୍ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ବିଦର୍ଭ ଦେଇ 0.9 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ବ୍ୟାପି ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବୁଧବାର ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହିତ 30ରୁ 40 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଚନ୍ଦନପୁରଠାରେ ସର୍ବାଧିକ 15.4 ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅମାନିଆ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। 69 ମଣ୍ଡି ନୋଡାଲ ଅଫିସରଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ। ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଅବହେଳା। ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଧାନ କ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ 69 ଜଣ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। 69 ମଣ୍ଡି ନୋଡାଲ ଅଫିସରଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଦରମା ବନ୍ଦ କଲେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଛୁଟି ନେଉଥିବା କାରଣରୁ ଅମାନିଆ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। 69 ମଣ୍ଡି କେନ୍ଦ୍ର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ନୋଡାଲ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମାକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ ବୋଲି ଚିଠିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ମୋଦି ଦେଲେ ବଡ଼ ବୟାନ। ସିଧା କଲେ ଟାର୍ଗେଟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କେରଳରୁ ନିଜ ଭାଷଣରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ କହିବା ସହ କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଦିନରାତି କାମ କରୁଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ରାଜନୀତି ଏବଂ ରିଲ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହି ସଂକଟର ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଜାଣିଶୁଣି ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏକ ବିଶ୍ୱ ସଂକଟ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୀତି କରୁଛି। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶରେ ଥିବା ଆମର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଦେଶର ସରକାର ଆମର ନାଗରିକଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି। ସେ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଆମର ମିଶନ ଏବଂ ଦୂତାବାସ ସେମାନଙ୍କୁ 24/7 ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱ ସଂକଟ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୀତି କରୁଛି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଜାଣିଶୁଣି ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ବୟାନ ଦେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଲୋକମାନେ ଏହି ସଂକଟରେ ଫସି ରହିପାରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନେ ମୋଦିଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି ରିଲ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୁବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପୁଣି ଆଟାକ୍। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିକଟରେ ଖସିଲା ଡ୍ରୋନ୍। ପୁଣି ଟାର୍ଗେଟରେ ଦୁବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିକଟରେ ଖସିଲା ଡ୍ରୋନ୍। ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସମେତ 4 ଜଣ ଆହତ। ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ 2ଟି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ଗୁଳି କରି ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ड्रोन खसिबारु 4 जण व्यक्ति सामान्य आहत होइछन्ति। आहतଙ୍କ मध्य जड़े भारतीय नागरिक थिबा सूचना रही। ए घटना सत्ते दुबई विमान बंदरे विमान चलाचल स्वाभाविक रही। कौनसी विमान बातिल किंबा विलंब होइनै। स्थिति संपूर्ण नियंत्रण में रही एवं सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करा जायछि बोली स्पष्ट करछि दुबई। एही ड्रोन केउठारु आसिथिला से नै तदंत जारी रखिछि सुरक्षा एजेंसी। नागरिकଙ୍କ सुरक्षा पाई समस्त प्रकार सतर्कतामूलक पदक्षेप ग्रहण करा जायतिबा कुआ जायछि। परवर्ती खबर एनसीईआरटी उपरे बर्षिले सुप्रीम कोर्ट। विचार विभाग को नै भूल तथ्य दैथिबा विशेषज्ञ हेले ब्लैकलिस्ट। एनसीईआरटी विशेषज्ञ हेले ब्लैकलिस्ट। एनसीईआरटी उपरे बर्षिले सुप्रीम कोर्ट। यह सब विचार विभाग को नै भूल तथ्य दैथिबा विशेषज्ञ हेले ब्लैकलिस्ट। अष्टम श्रेणी सामाजिक विज्ञान बही न्यायपालिका दुर्नीति शीर्षक एक विवादीय अध्याय को नहीं सुप्रीम कोर्ट गभीर चिंता प्रकट कर बुधवार दिन शुणाणी समय कोर्ट एनसीईआरटी कार्यशैली को उद्वेगजनक बोली कहते। एनसीईआरटी निर्देशक कोर्ट को जणाई जे से विवादीय पाठ्यक्रम को बदलाई दी जाइछि, किंतु कोर्ट प्रश्न करथिले जे ए नुआ पाठ क्यों विशेषज्ञ माने लिखिछन्ति एवं एथिरे कोनसी जनाशुना विचारपति बा आईनजीवी काहेकि सामिल नाहांती। कोर्ट निर्देश देइछन्ति जे जणे अवसरप्राप्त विचारपति, जणे शिक्षाविद एवं जणे वरिष्ठ आईनजीवी कमिटी जांच न करिबा जाय एही पाठ प्रकाश पाइब नाही। पूर्वरु से विवादीय अध्याय लेखिबार सामिल थिबा 3 जण विशेषज्ञ प्रोफेसर मिशेल डानिनो, सुपर्णा दिवाकर एवं आलोक प्रसन्न कुमार को कौनसी सरकारी कार्य नियोजित न करने को कोर्ट निर्देश दी। परवर्ती खबर राज्य में 30 जिले में हेबो एमएसएमई ई पार्क। गोकुलानंद मल्लिक। राज्य में 30 जिले में हेबो एमएसएमई ई पार्क। एने आज गृह सूचना दैछन्ति एमएसएमई मंत्री गोकुलानंद मल्लिक। से कहते राज्य में सब जिले में हेबो एमएसएमई ई पार्क जहाँ क्षुद्र एवं मध्यम उद्योग पर भित्तिभूमि को सुदृढ़ करिबो। 14टी जिले में सरी एमएसएमई ई पार्क। एप्रिल मासरे आहरी 4 ରୁ 5टी पार्क कार्य समाप्त हेबो। ई पार्क गुड़िको एमएसएमई पई उत्सर्गीकृत स्थान प्रदान करबा पई डिजाइन कर जायछि, जहाँ द्वारा उत्तम सुविधा एवं सुगम कार्य सुनिश्चित होई परिबो। से आउ मध्य कहचंती अधिकारी माने निश्चित करछन्ती जे प्रत्येक ई पार्क रे 40 ରୁ 50% जमी स्थानीय विक्रेता को आवंटित करा जिवो, जहाँ तृणमूल स्तर में अंशग्रहण को उत्साहित करिबो एवं छोट व्यवसाय को समर्थन करिबो। एही पदक्षेपर लक्ष्य एमएसएमई पई एक दृढ़ इकोसिस्टम सृष्टि करिबा, जहाँ सेमानकु भित्तिभूमि संबल एवं अभिवृद्धि पई सुजोग पाइबाकु सक्षम करिबो। परवर्ती खबर सरकारको बड़ निष्पत्ति। 11,682 नूतन एमबीबीएस सीट एवं 43 नूतन मेडिकल कॉलेज को मंजूरी। डाक्तर हेबार स्वप्न देखुथिबा देशर लक्ष लक्ष छात्रछात्रीଙ୍କ ପାଇଁ एक बड़ खबर आसीछि। केंद्र सरकार डाक्तरी शिक्षा को आरी मजबूत करबा पई एक बड़ निष्पत्ति नेछथि। सरकार 2025-26 अधिवेशन पई 11,682 नूतन एमबीबीएस सीट मंजूर करछन्ति। देशर विभिन्न स्तर में 43 नूतन मेडिकल कॉलेज खोलिबाकु मध्य अनुमोदन करछन्ति। एही निष्पत्ति डाक्तरी शिक्षा सुजोग को विस्तार करिबो एवं भविष्य में देश को अधिक प्रशिक्षित डाक्तर जगाइबो। राज्यसभा एक लिखित उत्तर में स्वास्थ्य राष्ट्रमंत्री अनुप्रिया पटेल डाक्तरी शिक्षा सहित जड़ित सद्यतम तथ्य शेयर करछन्ति। से कहछन्ति जे सरकार देश में डाक्तर संख्या वृद्धि करने डाक्तरी शिक्षार परिसर को विस्तार करने निरंतर कार्य करुछि। परवर्ती खबर राज्यसभा निर्वाचन। क्रॉस वोटिंग भय निर्माल्य छुआई शपथ पाठ कला बीजेडी। राज्यसभा निर्वाचन पर आ मात्र 5 दिन बाकी थिबा बेले ओडिशा राजनीति सरगरम होइछि। विशेषकर क्रॉस वोटिंग को नहीं विरोधी बीजेडी और कांग्रेस शिविर में छलका बसी निजर विधायक मानक एकाठी रखा एवं अन्य दल आड़ को भोट न जावाई विभिन्न रणनीति प्रस्तुत करा जाउछि। नवीन निवास में बीजेडी विधायक तुहाको तुहा बैठक चली। सबुठारु चर्चार विषय होछि विधायक मानक पाली पाली करी डका जाउछि एवं सेमानकु महाप्रसाद छुआई दल प्रति अनुगत रहिबा और निर्दिष्ट प्रार्थी को भोट देबा पई शपथ करा जाउछि। जो विधायक उपरे संदेह रहिछि सेमानक पई रिसोर्ट प्रस्तुत रखा जाइछि, जेपरि सेमाने अन्य कहा संपर्क में न आसी पारंते। अन्यपटे बीजेपी शिविर बेस उत्साहित थिबा जଣା पड़िछि। बीजेपी विधायक पद्मलोचन पंडा दृढ़ोक्ति प्रकाश करिसेंति जे सेमानक समर्थित प्रार्थी दिलीप राय निश्चित भावे विजयी हेबे। परवर्ती खबर समाजर मुख्य स्रोतरे सामिल हेले 10 माओवादी। कंधमाले बड़ धरणर आत्मसमर्पण। राज्य में माओवादी दबदबा कमिबारे लागिछि। मा संगठन छाड़ी समाजर मुख्य स्रोतरे सामिल हेबा पई काली कंधमाल जिला पुलिस रिजर्व पड़ियाठारे 10 जण हार्डकोर माओवादी पुलिस निकट में आत्मसमर्पण करिसेंति। एही आत्मसमर्पणकारी मध्य 7 जण महिला और 3 जण पुरुष रहिसेंति। राज्य पुलिस वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित में एही आत्मसमर्पण प्रक्रिया अनुष्ठित होइतिला। एही अवसर में एडीजीपी संजीव पंडा, आईजीपी नीतिशेखर, आईजीपी दीपक कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अमितेन्द्र, कंधमाल एसपी हरीश बिसी प्रमुख उपस्थित में माओवादी आत्मसमर्पण करथिले। परवर्ती खबर तेल बढ़िलारो विमान टिकट मूल्य वृद्धि। आज लागू हेबो नुआ दर।
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବରେ ମହଙ୍ଗା ହେବାରେ ଲାଗିଛି ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ପ୍ରଭାବରେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତର ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। ଘରୋଇ ବିମାନ ପାଇଁ 399 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭଡ଼ାରେ $25 ବଢ଼ିଛି। ଆଜିଠାରୁ ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ଅବହେଳା ସହିବୁ ନାହିଁ। ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଗର୍ଜିବ କଳା ପତାକା ଅଭିଯାନ। ରାଜ୍ୟରେ ସଂଶୋଧିତ ଭାଷା ଆଇନ 2018 ଅକାମୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଭାଷା ଆଇନ ଖିଲାପକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନି। ଏହା ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଓଡ଼ିଶା। ଏପ୍ରିଲ 14 ଓଡ଼ିଆ ନୂଆବର୍ଷ ଠାରୁ ପୁଣି କଳା ପତାକା ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। କଳା ପତାକା ଅଭିଯାନ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖ ଭାଷା ଆଇନ ପ୍ରଣେତା ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଠାରୁ ଲୋକଭବନ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାତା ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଘଟିକା ବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ମଙ୍ଗଳବାର ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚକ୍ରଧର ମହାନ୍ତି, ସଭାପତି ଜାନକୀଶ ବଡ଼ପଣ୍ଡା, ଆବାହକ ପବିତ୍ର ମହାରଥା, ଉପସଭାପତି ନବକିଶୋର ପ୍ରଧାନ, ଉପସଭାପତି ସାଗର ଶତପଥୀ, ଉପସଭାପତି ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର, ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ସଭାପତି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ କର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ବଡ଼ ସଫଳତା। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସହ $450 ମିଲିୟନ ବ୍ରହ୍ମୋସ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜାରରେ ଭାରତର ଦବଦବା ଆହୁରି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ସୁପରସୋନିକ କ୍ରୁଜ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବ୍ରହ୍ମୋସ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ପରେ ଏବେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଭାରତ ସହ ବୃହତ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ସୋମବାର ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରିକୋ ରିକାର୍ଡ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ଓ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ପ୍ରାୟ $450 ମିଲିୟନ, ପ୍ରାୟ 3,700 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବିନିମୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ସହିତ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଶ ଭାବେ ଭାରତଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମୋସ କ୍ରୟ କରିବାର ଗୌରବ ହାସଲ କରିଛି। ଏହା କେବଳ ଭାରତର ରପ୍ତାନୀ କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିନାହିଁ, ବରଂ ଜାକର୍ତ୍ତା ଓ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟରେ ରଣନୀତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ ସରିବା ପରେ ଇନକମିଂ କଲ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ। ସଂସଦରେ 3 ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ରାଘବ ଚଢ଼ା। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ରାଘବ ଚଢ଼ା ରାଜ୍ୟସଭାର ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରାଇ ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଦେଶରେ 125 କୋଟି ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 90% ପ୍ରିପେଡ୍ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାରକାରୀ। ମୁଁ ପ୍ରିପେଡ୍ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 2ଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ରିଚାର୍ଜ ସରିବା ପରେ ଇନକମିଂ ଏବଂ ଆଉଟଗୋଇଂ କଲ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଏକ ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନର ଅବଧି ଶେଷ ହୁଏ କିମ୍ବା ରିଚାର୍ଜର ବୈଧତା ଶେଷ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଇନକମିଂ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଫୋନ୍ ମୋର, ସିମ୍ କାର୍ଡ ମୋର ଏବଂ ନମ୍ବର ମୋର। ଏହା ବୁଝି ହେଉଛି ଯେ ରିଚାର୍ଜର ଅବଧି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆଉଟଗୋଇଂ କଟି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଇନକମିଂ କଲ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଲପିଜି ଅଭାବରୁ ତାମିଲନାଡୁର ଅନେକ ହୋଟେଲ ବନ୍ଦ। ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ, ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଦେଇଛି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଅଭାବ। ଚେନ୍ନାଇ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁର କିଛି ଅଂଶରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହୋଟେଲ ଏବଂ କିଛି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 10ରେ ହୋଟେଲ ଆସୋସିଏସନ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବଜାୟ ରଖିବା ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା, କାରଣ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜିର ବିଦ୍ୟମାନ ଷ୍ଟକ୍ କେବଳ 1 କିମ୍ବା 2 ଦିନ ପାଇଁ ଆଉଟଲେଟ୍ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଅଧିକାଂଶ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ସର୍ବନିମ୍ନ ବ୍ୟବହାର ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମତ। ପ୍ରମାଣ ହାସଲ ପାଇଁ ହେବିୟସ୍ କର୍ପସ୍ ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ। କାହା ବିରୋଧରେ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ବା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ହେବିୟସ୍ କର୍ପସକୁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ବିବାହିତା ଝିଅ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବା ଲାଗି ରୁଜୁ ମାମଲାକୁ ଖାରଜ କରିବା ଅବସରରେ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ହରିଶ ଟଣ୍ଡନ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏମ୍.ଏସ୍. ରମଣଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମନୋରମା ଦାସ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ଝିଅ କେଉଁଠି ଏବଂ କିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି ତାହା ଜାଣିବା ଲାଗି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏହି ହେବିୟସ୍ କର୍ପସ୍ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆବେଦନକାରିଣୀଙ୍କ ଝିଅ ବିବାହ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏନେଇ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ମାମଲା ନିମ୍ନ ଅଦାଲତରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଆବେଦନକାରିଣୀଙ୍କ ଝିଅ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘର ଛାଡ଼ି ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିବମ ଦୁବେଙ୍କ ଗୋପନ ରେଳଯାତ୍ରା। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଟ୍ରେନରେ ଗଲେ ଶିବମ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଶିବମ ଦୁବେଙ୍କ ଗୋପନ ରେଳଯାତ୍ରା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ ଜିତିବା ପରେ ଶିବମ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଞ୍ଜୁମ ଖାଁ ତୁରନ୍ତ ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କାରଣ ଘରେ 4 ବର୍ଷର ପୁଅ ଆୟାନ ଓ 2 ବର୍ଷର ଝିଅ ମେହୱିଜ ଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ରାତିରେ ସବୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବୁକ୍ ଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ସେମାନେ ରେଳ ଯୋଗେ ମୁମ୍ବାଇ ଫେରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଶିବମ, ଅଞ୍ଜୁମ ଓ ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ମୁମ୍ବାଇ ସାଜି ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଏକ 3ଟି ଏସି ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେସନରେ ଓ ରେଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶାସକମାନେ ଚିହ୍ନି ଦେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା। ଏପରି ହୋଇଥିଲେ ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏଣୁ ସେ ଏକ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ସହ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ଟୋପି ଏବଂ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାତ ଥିବା ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଓ ଭୋର ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚଢ଼ି ସିଧାସଳଖ ଉପର ବର୍ଥକୁ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରୁଷକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲା ଆମେରିକା, ଇରାନ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ରୁଷକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଇରାନ ସଂଘର୍ଷରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି। ଆମେରିକାର ଯୁଦ୍ଧ ସଚିବ ପିଟ୍ ହେଗ୍ସେଥ୍ କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫୋନରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଆମେରିକା ସୂଚାଇ ଦେଇଛି, ଇରାନର ପକ୍ଷ ନେବାରୁ ରୁଷ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ହେଗ୍ସେଥ୍ ପେଣ୍ଟାଗନର ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି, ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ପୁଟିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଘର୍ଷ ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିବାକୁ ଆମେରିକା ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ରୁଷ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ୱାଶିଂଟନ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନର ଅଜବ ରଣନୀତି। ଶାନ୍ତିଦୂତ ଭାବେ ଯୁଦ୍ଧ ରୋକିବାକୁ କାବୁଲ କଲେ 3 କୁଖ୍ୟାତ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ସୀମାରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ବିବାଦୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଯୁଦ୍ଧ ରୋକିବା ଓ ତାଲିବାନ ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର 3 ଜଣ କୁଖ୍ୟାତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିଦୂତ ଭାବେ କାବୁଲ ପଠାଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ଏହି 3 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଫଜଲୁର ରେହମାନ ଖଲିଲ, ଅବଦୁଲ୍ଲା ଶାହ ମଜହର ଓ କାରି ସଜିଦ୍ ଓସମାନ। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ନେତା ବୋଲି ଅଭିହିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ଅତୀତ କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହରମୁଜରେ ଫସିଛି 38 ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ, ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ପଠାଇବେ ସରକାର। ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତତମ ଜଳମାର୍ଗ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜକୁ ଇରାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଏହି ମାର୍ଗ ଦେଇ ଯେଉଁ ଦେଶର ଜାହାଜ ପଣ୍ୟ ପରିବହନ କରିବ ତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଇରାନ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଇରାନର ଏହି ରଣନୀତିକ ପଦକ୍ଷେପ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଏସିଆର ଅନେକ ଦେଶରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ତେଲ ସଂକଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, କାରଣ ଏସିଆ ମହାଦେଶକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ତୈଳ ଯୋଗାଣର ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜ। ଏହି ଜଳମାର୍ଗ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅନେକ ଦେଶର ଜାହାଜ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂକଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜରେ ଫସି ରହିଥିବା ନିଜ ଦେଶର ଜାହାଜକୁ ସେଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଣିବା ଲାଗି ନୌସେନାର ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜକୁ ପଠାଇବା ଉପରେ ବିଚାର କରୁଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବାତିଲ। ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ମାସରେ ୟୁଏଇରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି20 ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଆଫଗାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ ଦଳ ମାର୍ଚ୍ଚ 13ରୁ 25 ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ଲେଖାଏଁ ଦିନିକିଆ ଓ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ଥିଲା। ଟି20 ଶୃଙ୍ଖଳା ସାରଜାଠାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 13, 15 ଓ 17 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଥିଲା। ସେପରି ଦିନିକିଆ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦୁବାଇରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 20, 22 ଓ 25 ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବାର ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଉପୁଜିଥିବା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଓ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ସମସ୍ୟା ଓ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନିରାପତ୍ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡର ସିଇଓ ନସିବ୍ ଖାଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁଏଇରେ ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳା ଆୟୋଜନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କ୍ଲଷ୍ଟର ବୋମା ଆକ୍ରମଣର ଭିଡିଓ ଜାରି କଲା ଇରାନ। ଦିନ ବିତିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଅଧିକ ଘାତକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବେ ଏହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଲଷ୍ଟର ବୋମା ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଦାବି କରିଛି, ଇରାନ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ କ୍ଲଷ୍ଟର ବୋମା ମାଡ଼ କରି ଆସୁଛି। ଇରାନର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତ୍ୱ ପ୍ରସାରକ ଇସଲାମିକ ରିପବ୍ଲିକ ଅଫ୍ ଇରାନ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ IRIB ଆକ୍ରମଣ ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଉଛି କ୍ଲଷ୍ଟର ବୋମା ଇସ୍ରାଏଲି ଆକାଶ ଉପରେ କିପରି ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଉଛି। ଏହାପରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଭିତରୁ ବହୁତ ଛୋଟ ବୋମା ବାହାରୁଛି। ଏହି ଛୋଟ ବୋମାଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ବିସ୍ଫୋରଣ କରି ଧ୍ୱଂସ ଘଟାଉଛି। ଛୋଟ ବୋମାଗୁଡ଼ିକ ରାତିର ଆକାଶରେ ଅଗ୍ନି ପିଣ୍ଡୁଳା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଇସ୍ରାଏଲର ଆଇରନ୍ ଡୋମ୍ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ବେଶ୍ ଘାତକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାରେ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ଖୋଲିବ ରିଲାଏନ୍ସ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଟେକ୍ସାସରେ $300 ବିଲିୟନ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ଚୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ରିଲାଏନ୍ସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋଶାଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ବିଶୋଧନାଗାର ଟେକ୍ସାସର ବ୍ରାଉନ୍ସଭିଲ୍ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଏହା ଆମେରିକାରେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ରିଲାଏନ୍ସ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ $300 ବିଲିୟନ ନିବେଶ କରିବ।
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଗର୍ବର ସହିତ ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ଆମେରିକା ଫାଷ୍ଟ ରିଫାଇନିଂ ଟେକ୍ସାସର ବ୍ରାଉନ୍ସଭିଲ୍ର 50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ନୂତନ ଆମେରିକୀୟ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ନିବେଶକୁ ଦାବି କରି ଏହାକୁ ଆମେରିକା ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇ 3 କର୍ମଚାରୀ ବହିଷ୍କୃତ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରଶାସନ ଜଳଶକ୍ତି ବିଭାଗର 3 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛି। ଏହା ଆତଙ୍କୀ ପରିବେଶକୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ଧଳା କଲର ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ସରକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଭିତରେ ବସି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉସ୍କାଉଥିଲେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ। ଜଳଶକ୍ତି ବିଭାଗର ଆର୍ଥିକ କମିଶନରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଆଦେଶରେ ଏହି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ଗୃହ ବିଭାଗରୁ ଏକ ଯୋଗାଯୋଗ ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ସରକାର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲିଙ୍କ୍ ଅଭିଯୋଗରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। 3 ଜଣ ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବେ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି 3 ଜଣ କେବଳ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଭାବରେ କାମ କରି ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନଥିଲେ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପରିବହନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନକୁ ପୁଣି ଚେତାଇଲା ତୁର୍କୀ। ଫୋନରେ କଥା ହେଲେ ଦୁଇ ଦେଶର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଇରାନ ଓ ତୁର୍କୀ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଘନେଇବାରେ ଲାଗିଛି। ମହାମାରୀ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବା ଆଶଙ୍କା ବି ଉପୁଜିଛି। 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଇରାନ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ ତୁର୍କୀ ବାୟୁସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ତୁର୍କୀର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ହାକାନ ଫିଦାନ ମଙ୍ଗଳବାର ଇରାନର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆର୍ଗାଚିଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରହଣୀୟ ଏବଂ ଏଥିରୁ ବିରତ ରହିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଯଦି ଇରାନ କୌଣସି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ତୁର୍କୀର ବାୟୁସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ତେବେ ଏହାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତୁର୍କୀ ନିଜ ଅଖଣ୍ଡତାର ସୁରକ୍ଷା ସକାଶେ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ଫିଦାନ ରୋକଠୋକ୍ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନ ଏବେ ବି 10ଟି ପରମାଣୁ ବୋମା ତିଆରି କରିପାରିବ। ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ IAER ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ। ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଏଜେନ୍ସିର ମୁଖ୍ୟ ରାଫେଲ ଗ୍ରୋସି ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରୋସିଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ 2025ରେ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଭୟଙ୍କର ବଙ୍କର ବଷ୍ଟର ଆକ୍ରମଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଇରାନର ପରମାଣୁ ସାମଗ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। IAERର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଇରାନ ପାଖରେ ଏବେ ବି ପ୍ରାୟ 440 କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ସମୃଦ୍ଧ ୟୁରାନିୟମ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 200 କିଲୋଗ୍ରାମ 60% ଶୁଦ୍ଧତା ବିଶିଷ୍ଟ, ଯାହାକୁ ସାମାନ୍ୟ ବିଶୋଧନ କଲେ ପ୍ରାୟ 10ଟି ପରମାଣୁ ବୋମା ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ। ବିଶେଷ କରି ଇସ୍ପାହାନର ଭୂତଳ ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ଏହି ଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଲାସ୍କାରୁ ତାସମାନିଆ ଅବିରତ ଉଡ଼ାଣ। 13,560 କିମି ଉଡ଼ି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କଲା B6। ଆଲାସ୍କାରୁ ତାସମାନିଆ ଅବିରତ 13,560 କିମି ଉଡ଼ି ବିଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି ଏକ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ। ଏହି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପରାକ୍ରମ ଲାଗି B6 ନାମକ ପକ୍ଷୀ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରିଛି। 4 ମାସର ଏହି ବାର୍ଟେଲ୍ ଗଡ଼ୱିଟ୍ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ 2022 ମସିହାରେ ମାତ୍ର 11 ଦିନର ଯାତ୍ରାରେ ଏହି ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। ଏକ ଜନ୍ତୁର ଦୀର୍ଘତମ ଅବିରତ ଉଡ଼ାଣ ଭାବେ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଏହା ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। US ଜିଓଲଜିକାଲ ସର୍ଭେରେ ଏକ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ ଜରିଆରେ ପକ୍ଷୀର ଉଡ଼ାଣକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଯାତ୍ରା ପକ୍ଷୀ ପ୍ରବାସର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛି। ବାର୍ଟେଲ୍ ଗଡ଼ୱିଟ୍ ଏକ ବିଶାଳ ସର୍ବାର୍ଡ, ଯାହା ପୃଥିବୀରେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘତମ ଅବିରତ ପ୍ରବାସ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆଲାସ୍କା ଓ ସାଇବେରିଆର ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଜନନ ସହିତ ଏହି ପକ୍ଷୀ ବର୍ଷରେ 2 ଥର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ନିଜର ଶୀତ ଠିକଣା ଭାବେ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ଆଲାସ୍କାରୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଦୂରତା ହାରାହାରି 11,000 କିମି। ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଏବଂ ନ ଶୋଇ ମୋଟାମୋଟି 9 ଦିନରେ ଶେଷ ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, IPL 2026। ଏହି ଦିନ ଘୋଷଣା ହେବ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ। T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ସମାପନ ପରେ ଏବେ IPL 2026କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 28ରୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲେ ହେଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା ହୋଇନି। ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଖବର ଆସିଥିଲା ଯେ ଲିଗ୍ର ଆଗାମୀ ସିଜନର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରବିବାର ଦିନ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ ଦିନ ଜାରି ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହୋଇନଥିଲା। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ସଚିବ ଦେବଜିତ୍ ସାଇକିଆ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସମ୍ପର୍କରେ ମଙ୍ଗଳବାର ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ 20 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସମାଚାର ଏଜେନ୍ସି ସହିତ ଆଲୋଚନା ବେଳେ BCCI ସଚିବ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ସୁଦ୍ଧା IPL 2026 କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଜାରି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମ 20 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ। କିଛି ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକାକୁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ କହିଲେ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ସେଭଳି ଗୁଣ୍ଡାକୁ ଧରିବାକୁ କହିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ।
एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକାରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିବାଦର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଥାକଥିତ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ବିରୋଧରେ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେଭଳି ଗୁଣ୍ଡା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ସିଜେଆଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଇନ ତା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ଅଣାଯିବ। ସେମାନେ ଦେଶ ବାହାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଣାଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଜାୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏ ଗୃହ କୌଣସି ବଜାର ନୁହେଁ, ଲୋକସଭାରେ ସଦସ୍ୟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କୁହନ୍ତୁ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଅମିତ ଶାହ। ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ଭାଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ପ୍ରାୟ 4 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଣାଯାଇଛି। ଏହା ସଂସଦୀୟ ରାଜନୀତି ଏବଂ ଏହି ଗୃହ ପାଇଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ପ୍ରାୟ 4 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବା ସଂସଦୀୟ ରାଜନୀତି ଏବଂ ଏହି ଗୃହ ଉଭୟ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, କାରଣ ବାଚସ୍ପତି କୌଣସି ଦଳର ନୁହନ୍ତି, ସେ ଗୃହର ଅଟନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗୃହର ଇତିହାସ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାରସ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ଆଧାରରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ବାଚସ୍ପତି ଶାସକ ଦଳ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିବେଶନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ଲୋକସଭା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଗୃହ ଏକ ବଜାର ନୁହେଁ। ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହାର ନିୟମ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ କହିବା ଏବଂ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଶା କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 18 କୋଟିରେ କିଣିଲା କୋଲକାତା, ଏବେ ଖେଳି ନ ପାରନ୍ତି ଏହି ଖେଳାଳି। IPL 2026 ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବଢ଼ିଲାଣି କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସର ବୋଲିଂ ଚିନ୍ତା। ବିବାଦ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଦଳରୁ ରିଲିଜ୍ ହେଲେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଷ୍ଟାର ବୋଲର ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନ। ଏବେ ଆହତ କାରଣରୁ ସିଂହଳୀ ବୋଲର ପଥିରାନା ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ପେସର ବୋଲର ବାହିନୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନ ଖେଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ପଥିରାନା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅଧାରୁ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ 4 ସପ୍ତାହ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶେଷ ଖବର ସୁଦ୍ଧା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀ 18 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ମାଂସପେଶୀରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି। ତେବେ IPL ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଫେରିବେ କି ନାହିଁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କୋଲକାତାର 2 ଜଣ ପେସର ବୋଲର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ରହୁନଥିବା ବେଳେ ଦଳର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ପଥିରାନା ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ବୋଲର। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଚେନ୍ନାଇ ପକ୍ଷରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଅନେକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶେଷ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କର ଘାତକ ବୋଲିଂ ଦଳକୁ ବିଜୟ ମଧ୍ୟ କରିଛି।